नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु आमर ही चैनल को स्वागत। आजर ही ज्योतिष कार्यक्रम समस्त तुलाराशि व्यक्तिविशेष मानक पाई बहुत ही अधिक गुरुत्वपूर्ण अछि। बंधुगण, वर्ष 2026 आरंभ हेबाकु जाउअछि। एमिति केउ घटना मान अछि जहा वर्ष 2026 मसीह तुलाराशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन में घटिबाकु जाउअछि। बहुत विस्तार भावरे आज भिडियो रे आमे आलोचना करिबा। वर्ष 2026 रे शनिदेव, राहु, केतु, देवगुरु बृहस्पति आपणकर राशि रे केउ भावरे गोचर करिवे एवं आपणकु किपरि फल प्रदान करिवे। एमिति केउ घटना मान घटिबाकु जाउअछि जहा 2026 मसीह रे आपणकर जीवन रे घटिकी ही रहिबा। निश्चिंत भावरे 100% आपणकर जीवन रे घटिबा। बंधुगण, एही कार्यक्रम आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। आपणकर जदि तुला राशि हुई थाए, आपणकर जदि भी तुला लग्न हुई थाए, आपण ही भिडियोटी को देखि पारिबे। तेबे चलंतु जानिबा। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी तुला राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे चलंतु जानिबा एही 2026 मसीह रे तुला राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन रे केउ 6टी बड़ घटना मान घटिबाकु जाउअछि। 6टी बड़ भविष्यवाणी विषय रे जानिबा जहा आपणकर जीवन रे हेइकी ही रहिबा। देखंतु, आपणकर हेउछि तुला राशि एवं आपणकर राशि अधिपति हेउछंती शुक्रदेव। किंतु आमे जेतेबेले पूरा वर्षर राशिफल विषय रे आलोचना करिथाउ त सबुठु प्रथमे शनि ग्रह को देखिथाउ, एहा परे राहु, केतु एवं देवगुरु बृहस्पति को देखिथाउ। आपणकर राशि रे एमानकर स्थिति किपरि रहिबा, एमाने आपणकर राशि रे केउ भावरे गोचर करिवे, काहेकि ना एही 4 गोटी ग्रह बड़ ग्रह अटंती जहा आपणकु बहुत लंबा समय पर्यंत फल देई थांती। आउ अन्य सब ग्रह माने तो प्रतिदिन रे प्रति मासरे परिवर्तन होई थांती। देखंतु, आपणकर पंचम भावरे राहु अछंती, केतु आपणकर एकादश भावरे अछंती। पूरा वर्ष राहु केतु एठारे ही रहिबे। शनिदेव आपणकर षष्ठ रे पूरा वर्ष रहिबे एवं देवगुरु बृहस्पति वर्ष आरंभरु आपणकर भाग्य भावरे रहिबे एवं जून मास ठारू आपणकर दशम भाव क्यारियर भाव को चालन करिवे। सबुठु प्रथम घटना जहा आपणकर जीवन रे एही 2026 मसीह रे घटिकी ही रहिबा, शनिदेव आपणकर षष्ठ भावरे अछंती। आपणकर राशि रे शनिकर 7.5 शनिकर धेया मध्य नाही। शनि षष्ठ भावरे रहिले आपणकु बहुत उत्तम फल प्रदान करिथांती एवं शनि आपणकर राशि पाई जोगकारक ग्रह अटंती। आपणक राशि पाई चतुर्थ एवं पंचम भावर अधिपति होई करी शनि षष्ठ भावर अछंती एवं द्वादश भाव को देखुछंती। तो एठारे गोटे कथा हेउछि, जो छात्र छात्री माने विदेश को जाई पाठ पढ़िबा को चाहुथिले, बाहर को जाई कोचिंग नेबा को चाहुथिले, तो एही वर्ष आपण आपणकर पाठपढ़ा को नै विदेश जाई पारंती। आपण आपणकर पाठपढ़ा को नै करी आपणकर जन्मस्थान ठारू कोउटिकी दूर स्थान को जाई पारंती। जदि भी एमिति न हुए ताहेले आपण एही वर्ष आपण आपणकर परिवार सहित हेउ किमा आपण निजे हुअंतु कोउठिकी बाहर स्थान को बुलिबा को जाई पारंती, लॉन्ग ट्रैवल ले जाई पारंती। कोउठी ना कोउठी एही वर्ष आपण आपणकर घर छाड़ी बाहर को जाई पारंती। ताहा आपणकर काम पाई हेउ, आपणकर पाठपढ़ा पाई हेउ किमा कोनोसी काम पाई हेउ, आपण बाहर को निश्चिंत भावरे जिबे। द्वितीय बड़ घटना तुला राशि जहा आपण मानकर जीवन रे एही 2026 मसीह रे घटिकी ही रहिबा। राहु आपणकर पंचम रे अछंती एवं केतु आपणकर एकादश भावरे अछंती। एही वर्ष एमिति रहिबो कि आपण आपणकर फाइनेंस को नै सैटिस्फाई होई न पारंती, किछि नुआ करिबा को चेष्टा करि पारंती, नुआ करिबा को भाबी पारंती। एही वर्ष आपण किछि एक्स्ट्रा इनकम करिबा को भाबी पारंती, एक्स्ट्रा काम करि पारंती, काहेकि ना केतु आपणकर एकादश भावरे अछंती। आपण जेते इनकम कले मध्य आपण असंतुष्टि रहिबे। एही वर्ष आपण आपणकर कामर किछि परिवर्तन करि पारंती।
ନୂତନ କାମ ଖୋଜିପାରନ୍ତି। କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ତୃତୀୟ ବଡ଼ ଘଟଣା ଯାହା ଏହି 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ହେଇକି ହିଁ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ନବମ ଭାବ ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ, ତୃତୀୟ ଭାବ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତ 2 ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କିଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଆଡମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆଡମିସନ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଜୁନ୍ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଚତୁର୍ଥ ବଡ଼ ଘଟଣା ଏହା ଅଟେ କି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ନବମରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେଭେଲକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଚାଲାକ ଏବଂ ଚତୁର ବନାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଏହି ବର୍ଷ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଖାସ୍ କରି ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ବର୍ଷ 2025ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ଖରାପ ଚାଲୁଥିଲା, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଚାଲୁଥିଲା, ତାଳମେଳରେ କମି ରହୁଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ତ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ଅଛି, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଜୁନ୍ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଗୃହକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ନେଇକରି ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଚାଳନ କରିଯିବେ ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ କଳି ଝଗଡ଼ା, ମନ ମନାନ୍ତର ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ବ୍ରେକଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପଞ୍ଚମ ବଡ଼ ଘଟଣା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ, କ୍ୟାରିୟର ଭାବକୁ ଚାଳନ କରିବେ 2 ଜୁନ୍ ପରେ। ପୁରା 12 ବର୍ଷ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ। ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ପଦୋନ୍ନତି ହେବ, ପ୍ରମୋସନ ହେବ, MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ଏହି ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରିଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହି ବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବର୍ଷ ଅଟେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲାଭର, ଇନକମର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଇନକମରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଦୀର୍ଘଦିନର ମନର ଇଚ୍ଛା ଏହି ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଷଷ୍ଠ ବଡ଼ ଘଟଣା ଯାହା ଏହି 2026ରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିକି ହିଁ ରହିବ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମକୁ ନେଇ, ଆପଣଙ୍କର ଫରେନ୍ ଇନକମକୁ ନେଇ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମେସିନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ଉଧାରରେ ପଇସା ମାଗୁଛି, ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତିକି ଉଧାରରେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପେଟର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଲିଭର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ
ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ଦ୍ରଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।